कमाल तपशूराओ तपती पोते तनने तपावे रे तपशूराओ घाती अघाती कर्म खपावे रे तपशूराओ मानव जीवन धन्य बनावे रे तपनो महिमा परंपार अपरंपार रे तपस्वी कारो जय जयकार जय जयकार रे तपनो महिमा परंपार अपरंपार रे तपस्वी कारो जय जयकार जय जयकार। तपना तीरों ते तोड़े कर्म तमाम जय हो तपस्वी मोह संग्राम देहनु दे बलिदान जय हो तपस्वी तपना तीरों ते तोड़े कर्म तमाम जय हो तपस्वी मोह संग्राम देहनु दे बलिदान जय हो तपस्वी तपस्वी शूरवीरा तपस्वी शूरवीरा वीरना तपस्वी शूरवीरा अडग मेरूनी शीला जाने अडग मेरूनी शीला तपस्वी शूरवीरा वीरना तपस्वी शूरवीरा अडग मेरूनी शीला जाने अडग मेरूनी शीला तपस्वी शूरवीरा तपस्वी शूरवीरा अडग मेरूनी शीला तपस्वी शूरवीरा वीरना तपस्वी शूरवीरा अडग मेरूनी शीला जाने अडग मेरूनी शीला जय जय हो तपस्वी नो जय जय हो। आज पराकाष्ठाए छे पुरुषार्थ जय हो तपस्वी जीती गया मोहराजा नो हर वार जय हो तपस्वी वह जोमना दरिया तपमा वह जोमना दरिया कर्मो सामे केसरिया कर्मो सामे केसरिया वह जोमना दरिया वह जोमना दरिया कर्मो सामे केसरिया कर्मो सामे केसरिया लहरा भी दो मुक्ति पताका आज जय हो तपस्वी सदा अमर रहे आत्मनु स्वराज जय हो तपस्वी तपस्वी शूरवीरा वीरना तपस्वी शूरवीरा दुख ने आवकारे एवा दुखों ने आवकारे एवा तपस्वी शूरवीरा तपस्वी शूरवीरा जय जय हो तपस्वी नो। परमात्मा 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 तुझमा मोहाय मन परमात्मा 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 तुझमा मोहाय मन
तुझ स्मित परमनी प्रीत अनोखी जगावे, ललचावे तुझ गुण रसने माणवा, आत्मने परमात्मनो रंग लगावे, तलसावे हर पल तुझ माले लीन थवा, तुझ प्रीतमा तुझ स्मितमा परमात्मा तुझमा मोहायु मन, परमात्मा 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 तुझमा मोहायु मन, नहीं अस्त व्यस्त हवे मस्त छू तुझ छेड़ो महा स्वस्थ छू बालमा, परमात्मा तुझ विण हर क्षण हूँ त्रस्त छू, भल होय मैं तो अस्त छू बालमा, परमात्मा प्रभु गुण अनुभवनी मस्ती प्यारी लागे, हवे समता रसમાં ડૂબકી વાલી લાગે, પ્રભુ સંગ મળે તે ખુશી ન્યારી લાગે, મન રંગાયું છે આજ પરમ વૈરાગે, ચલ સંયમ સ્પર્શે આત્મ બીજવા, પ્રભુ પ્રીત મઘેલો દુનિયા તારી ત્યાગે, ભગવદ ભક્તિ થી અંતર मन ने रंगवा, રહેવું હવે तुझ संगमा, परमात्मा तुझमा मोहायु मन, परमात्मा शरीर निराबाध सुख संयम जात्रा दिनो छोजी स्वामी बात पानी नो लागे सोजी इच्छामी वास्तव वंदिव जामी जय ईश्वर इच्छा करेनो संदेशो भगवान पूज्य अभ्यंतर यम खावेउ इच्छा खावेमी रायम जाम किंजर पते प्रपंच पते पानी में वच्चे आगे संगालो जसन समाधान मुद्रे बोसे किंजर मध्य में संभव इरवा तू बे जण अहम ने जण के इच्छामी गवासमो वंदिव जामी जय इच्छामी गवासमो वंदिव जामी जय ईश्वर पिचकारी भगवान सारी करी गायना कसा कराव सोजी नमो हरिहंता नमो सीता नमो हरिहंता नमो वज्राय नमो नय संपदा ए सवां चमकार सबमा मंगलां च सवे सिंहड़मं हवै मंगलम् जय जगजीव जनी वियाळ जगगुरु जगाणमा जगणा जगवंदु जय जगप्रिया महामाया जय स्वारंभ तीर्थरा पश्चिम जय जय गुरुलोकणं जय महप्पा महावीर कल्याणपादपारं श्रुतगंगा महिमाचलं विश्वभोजरविन्देव वन्दे श्रीनाथनन्दनम् जय धरणीन्द्रवंशीय भौमावेनिसेव्यमाय ॐ क्लीं महासिद्धिङ्करो श्रीवासुगुणाः ओकारं बिन्दुसंयुक्तो नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमः अज्ञानं निविनं धनं ज्ञानं जनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं
એક મનોધારાની અંદર પ્રવેશ કરવો છે. દ્રવ્ય કરતા ક્ષેત્ર, ક્ષેત્ર કરતા કાળ અને કાળ કરતા ભાવ હંમેશા ચડ્યા હતા. એક સામાન્ય ઘટના યાદ આવે. હમણાં 3-4 દિવસ પહેલા પ્રવચનની અંદર પણ વાત કરેલી, પણ ઘણા બધા બહારના ભાગ્યશાળી છે આજે ફરીથી એ વાત કરું. સંદર્ભ થોડો જુદો છે. કદાચ ક્યારેક જોયું હશે, કૂતરો હાડકું ચાટે, જોર જોરથી ચાવે, જોર જોરથી દબાવે. એ કૂતરો જે હાડકું ચાવે છે એની અંદર નથી માંસ, નથી લોહી, એકદમ લુકડું હાડકું છે. અને છતાં કૂતરો એને ચાટે છે, ચાવે છે, વારંવાર દબાવે છે. અને એક કૂતરોની આવા તો જગતભરના કૂતરાઓ છે ને લગભગ હાડકા પાછળ દોડતા હોય છે. મારે તમને પૂછવું છે, કૂતરાને હાડકામાં શેનો સ્વાદ આવે? શેનો સ્વાદ આવે? એને એ હાડકું દબાવતા દબાવતા પોતાના જ દાંત દબાય, અંદરના પેઢા ચીરાય, એમાંથી લોહી નીકળે. એ લોહીનો સ્વાદ છે ને એને પોતાના જ લોહીનો સ્વાદ અનુભવાય ને એને એમ લાગે કે હાડકામાં મીઠાશ છે. અનાદિકાળથી આપણી સ્થિતિ એ છે, સંસારના સંબંધો જેને આપણે સાચવીને બેઠા છીએ ને આ મોટે ભાગે કૂતરો જે હાડકા ચાટવાની ક્રિયા છે, હાડકું દબાવવા જતા પોતાની ચામડી ચીરાય છે. સંસારના સંબંધોને બાંધવા જતા, સંભાળવા જતા જીવનની અંદર ક્યાંક પોતાની જ અનુકૂળતા, પોતાની જ ઈચ્છાઓ, પોતાના જ મનનો અહંકાર ક્યારેક ચીરાય છે, તૂટે છે, દબાય છે. પોતાની જ લાગણીઓ જોખમાય છે. અને પોતાના જ શરીરનું લોહી જેમ નીકળે એમ જીવ પોતે અંદરથી તૂટે છે. અને છતાં કૂતરો હાડકું ચાટ્યા વગર રહી શકતો નથી, એમ જીવ સંસારમાં સંબંધ બાંધ્યા વગર રહી શકતો. શરીરને ટકાવવા માટે ખોરાક જોઈએ છે, એમ આત્માને જીવવા માટે આ જગતની અંદર પ્રેમ નામનું તત્વ જોઈએ છે. અને એ જ પ્રેમની ખોજની અંદર જીવ છે ને ભટક્યા કરે છે. ક્યારેક કોઈ સ્ત્રી પાસે, પહેલા નંબરમાં માતાની પાસે, માતાનો સમય પૂરો થાય, મિત્રોની સાથે આગળ વધીને કોઈ ફિયાન્સી સાથે, કોઈ પોતાની પત્ની સાથે, બાળકો સાથે, મિત્રો સાથે જીવ સંબંધ બાંધ્યા કરે છે પ્રેમની ખોજમાં. એને જે ખોજ પ્રેમની, આ બધાની સાથે સંબંધ બાંધવામાં ક્યાંક મને પ્રેમ મળશે. સંસારના ભવો વીતતા જાય છે. અનંતી વાર કદાચ એવો અનુભવ થાય છે કે દુનિયા મારી પાસેથી પ્રેમ લે છે પણ મને કોઈ પ્રેમ આપવા તૈયાર. લોકોને જોઈએ છે ખરો પણ આપવો નથી. અને આપણી સ્થિતિ પણ એ છે કે આપણે પણ પ્રેમ છે ને ખાલી લેવો છે, કદાચ આપવો. પ્રભુ મિલનની શરૂઆત સૌથી પહેલી થાય છે આ ભૂમિકાથી. એક અહેસાસ હૃદયની અંદર થઈ જાય, જગતના તમામ સંબંધો એ તકલાદી છે, જગતના તમામ સંબંધો એ વિશ્વાસઘાતી છે, જગતના તમામ સંબંધો એ સ્વાર્થી છે. અને એના કારણે જગતના સંબંધો મને જે પ્રેમ અને પ્રેમજન્ય આનંદની અનુભૂતિ થવી જોઈએ એ મને કરાવી શકે એમ નથી. વાસ્તવિકતામાં પ્રેમનો અનુભવ કરવો હોય, વાસ્તવિકતાની અંદર સુખનો અનુભવ કરવો હોય, પ્રેમની અનુભૂતિ કરાવી શકે ક્યાં સામે બેઠેલા પરમાત્મા, ક્યાં જગતની અંદર ગુરુ તત્વ, અને ક્યાં આપણને મળેલું પ્રભુનું શાસન એટલે કે ધર્મ તત્વ. આ જ આપણને છે ને પ્રેમનો સાચો અનુભવ કરાવી શકે.
જીવનની અંદર જે દિવસે આ સમજણનો સૂરજ પ્રગટે છે એ જ દિવસે સાચી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય. કારણ કે હવે પ્રભુની પાસે જાય છે ત્યારે પ્રભુના પ્રેમનો પ્રયાસો બનીને જાય છે. પ્રભુની સાથે પ્રીત બાંધવાની ઈચ્છાથી જાય છે. પ્રભુમય બનવાની ભૂમિકા પરથી એ પોતે જાય છે. અને ત્યારે એ વિતરાગ એવા તત્વમાંથી પણ પ્રેમનો અનુભવ એ પોતે કરી શકે. રાગી તત્વ છે ને જગતની અંદર સ્વાર્થનો અનુભવ કરાવી શકે, પ્રેમનો અનુભવ ક્યારે ન કરાવી શકે. રાગી એ રાગનો અનુભવ કરાવી શકે, રાગી એ વાસનાનો અનુભવ કરાવી શકે, રાગી એ સ્વાર્થનો અનુભવ કરાવી શકે. પ્રેમનો અનુભવ કરાવવા માટે ક્યાં વૈરાગી જોઈએ ને ક્યાં વિતરાગી. એ સિવાય કોઈ સાચા પ્રેમનો અનુભવ આ જગતની અંદર ક્યારે કરાવી શકતું નથી. અત્યારે હૃદયની અંદર એક આ સંવેદના, પ્રભુ પ્રેમનો પ્યાસો અને પ્રેમનો ભૂખ્યો થઈને તારી પાસે આવ્યો છું. જગત આખામાં ભટક્યો પણ જ્યાં ગયો. ખાયલ નામના ગઝલકારે બહુ સરસ મજાની વાત લખી છે કે જિંદગીની સમી સાંજે મેં જીવનના ઘણા બધા પાના જોયા અને મને ઘાયલ કરનારાઓના નામ મેં જોયા ત્યારે ખબર પડી કે મને ઘાયલ કરનારા મારા પોતાના છે. પ્રભુ ક્યાંક આપણે દિલ ખોલીને પરમાત્માની સાથે વાર્તાલાપ કરી શકીએ એના માટે છે ને આજે આ પ્રયાસ છે. નિષ્પ્રેમ વ્યક્તિની અંદર પ્રેમ જોતા આપણને આવડે છે. સ્વાર્થી વ્યક્તિની અંદર ક્યાંક આપણને પ્રેમ જોતા આવડે છે, પણ વિતરાગની અંદર આપણને પ્રેમ જોતા નથી આવડતું. આજે છે ને એ શિક્ષણ, એ કળા લઈને જવું છે. જે ખરેખર સાચા પ્રેમી છે એ મને પ્રેમ કરે. એવી જ રીતે અહીંયા ભલે પ્રતિમા સ્વરૂપે પરમાત્મા બિરાજમાન હોય, બાકી પ્રભુની કરુણા આ જગતની અંદર સદા કાળ માટે જીવંત છે. કરુણા સ્વરૂપે પરમાત્મા જગતની અંદર સદા કાળ ઉપલબ્ધ છે. અને એટલે કદાચ નિર્જીવ દેખાતી પ્રતિમાની અંદર પણ મને જીવંત પરમાત્મા દેખાય. પ્રેમ તત્વની આ તાકાત છે. શ્રી કૃષ્ણ મૃત્યુ પામ્યા પછી એના ભાઈ બલરામ લગાતાર 6 મહિના સુધી એનું મળદું ખભે ઉચકીને છે. કૃષ્ણ મર્યા નથી, કૃષ્ણ નારાજ થયા છે. એ નારાજ થઈને મારી સાથે બોલતા નથી, બાકી કૃષ્ણ જલ્દી મરે. એક દિવસ બે દિવસની વાત નથી, 6 મહિના સુધી બલરામ પોતાના ખભે છે ને આ મળદું લઈને જાય. પ્રેમની આ તાકાત છે. એ નિર્જીવમાં પણ છે ને જીવંતતા જોઈ શકે. તો એ જ રીતે શ્રદ્ધા ભક્તિમાં હૃદયના સમર્પણની અંદર એક તાકાત છે કે સામે રહેલા પરમાત્માની અંદર પણ જીવંતતાનો અનુભવ કરી શકે. આજે એ જીવંતતાના અનુભવની ભૂમિકા પર જવું છે અને સાથે સાથે પ્રેમની ઝંખના અને પ્રેમની પ્યાસ એ ભૂમિકા પર પણ જવું છે. ચાલો એક નાનકડો પ્રયાસ. તમારા બધાના હાથની અંદર કાગળ છે અને એ કાગળના પરમાત્માને કેવું છે, ભગવાન તારા વિના સારો સંસાર સૂનો છે. બહુ જ સરસ મજાના શબ્દ છે. તારા વિના સંસાર સૂનો છે, સૂના અંતર્ધામ. એકવાર મન મંદિર આવો. બસ આજે કાન બંધ, ખાલી સંગીત સાંભળીએ, એ સાગરના શબ્દોને આપણે સાંભળીએ, જુદી વસ્તુ છે. આ શબ્દોને વાંચે તો એ જુદી વાત છે, બાકી ઇન્દ્રિયોને શાંત કરી દઈને માત્ર હૃદયને ખોલીશું.
હૃદયના દ્વાર ખોલી અને પરમાત્માની સાથે એકમેકતા કરીશું ને તો ખરેખર આપણને પ્રભુ જીવંત છે આ અનુભૂતિ આજે આપણને થઈને રહેશે. ચાલો સરસ મજાના શબ્દોની અંદર આપણે પદે પ્રવેશ रात दिन जूझतो आसमान तारा मिलननी प्यासમાં निज તમે આવો પ્રભુ આવો તમે આવો હવે સંસાર સુનો છે સોના અંતરના એક વાર મન મંદિર આવો એક વાર મન મંદિર આવો અંતરમાં સંસાર સુનો છે સોના અંતરના એક વાર મન મંદિર આવો એક વાર મન મંદિર આવો અંતરમાં પ્રભુ આવો મારા અંતરમાં પધારો મારા અંતરમાં પ્રભુ આવો મારા અંતરમાં પધારો મારા અંતરમાં તમે આવો પ્રભુ આવો તમે આવો પ્રભુ સાગર તરવાને કાજે એક જ
પ્રભુની સમક્ષ નજર કરી, પ્રભુની આંખમાં આંખ મિલાવી ફક્ત આટલા શબ્દોનું ઉચ્ચારણ તમારે મારી સાથે કરવાનું છે. ફક્ત આટલી વિનંતી કરવાની છે, આવો મારા અંતરમાં, પધારો મારા અંતરમાં, પ્રભુ આવો તમે આવો. કદાચ જીવનની અંદર એક અનુભવ કર્યો હશે. તમે કોઈને એકવાર આમંત્રણ આપો કે મારા ઘરે આવો, કોઈ કદાચ આવે કે ના આવે, બીજી વાર ત્રીજી વાર ચોથી વાર કદાચ આમંત્રણ આપો, તોય કદાચ આવે કે ના આવે હજી ખબર નથી. પણ એકવાર હૃદયના આર્તનાદ સાથે, આંખમાં આંસુ સાથે વિનંતી તમે કરો કે એકવાર તો પધારો. તમને કહી દઉં, અત્યારે હૃદયની આ સંવેદનાની ભૂમિકા પર જવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. યાદ આવે આનંદ ખંજી, નિરંજન નાથ મોહે कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे मोहे कैसे मिलेंगे. સાધુ બન્યા પછી આનંદ ખંજી પાગલની જેમ રખડ્યા છે. મેવાડની ગુફાઓમાં ફર્યા, નદી નાળા તળાવની પાસે ફર્યા. પ્રભુ તમે ક્યાં મને મળશો? ઓલી મેવાડની રાણી મીરા એ રાજમહેલના ખૂણા ખૂણાની અંદર ફરી આવી કે પ્રભુ તમે મને ક્યાં મળશો? ઓલો નરસિંહ મહેતો હાથમાં તાનપુરો એક તારો લઈ અને છે ને ભમી ફર્યો, પ્રભુ તમે ક્યાં મને મળશો? સમજી રાખજો, જ્યાં સુધી નાભીના ઊંડાણથી ને હૃદયના તમામ સ્પંદનોથી આપણા આર્તનાદની ભૂમિકા નહીં નીકળે, ત્યાં સુધી આ જગતની અંદર પ્રભુની સાથે મિલન થવું અઘરું છે. પ્રતિમા સાથે મિલન અનંતી વાર થયું, ઠેકાણું નથી પડ્યું. આગળ વધીને કહું, અંતરના પ્રેમ વગર જીવંત પરમાત્મા સાથે પણ આપણું મિલન થયું તોય ઠેકાણું નથી પડ્યું. એક વાત સમજી રાખજો, પરમાત્મા જીવંત હોય કે નહીં એ આત્મકલ્યાણ માટેની શરત નથી. તમારા હૃદયની સંવેદના લાઈવ હોય, હૃદયની સંવેદના જીવંત હોય ને એ આત્મકલ્યાણની પહેલી શરત છે. અને માટે આજે એક પ્રયત્ન એ કરવો છે, મારા હૃદયની સંવેદનાને લાઈવ બનાવવી છે. આજે બસ પ્રભુને જોયા પછી હૃદયની અંદર એમ થાય કે પ્રભુ તમે આટલા નજીક છતાં આટલા દૂર, હજી તમે મને મળતા કેમ નથી? પ્રભુ તમારી સાથે મારું મિલન કેમ થતું નથી? અને પ્રભુ મળતા નથી એનો એકમાત્ર પુરાવો એ છે, પ્રભુ મળે પછી જીવનની કોઈ દુવિધા ટકતી નથી. પ્રભુ મળે પછી આ જગતની અંદર વિષય કસાયના તોફાન ક્યાંય ટકતા નથી. હજી મારી અંદર વિષય કસાયના તોફાન ઉમરે છે. આ જ બતાવે છે કે પ્રભુ તમે મને મળ્યા નથી. ચાલો પરમાત્માને હૃદયથી, દિલથી, અંતરના આર્તનાદ પૂર્વક આપણે વિનંતી કરવી છે, પ્રભુ પધારો અને મને મળો. કારણ કે પ્રભુ હવે તમારા વગર મને ચેન નહીં પડે, તમારા વગર મને મજા નહીં આવે. જીવનનો અર્થ હવે સમજાઈ ગયો છે. બાકી બધું જ નકામું છે, બાકી બધું જ ખોટું છે. પ્રભુ એક તારો સાથ, એક તારી પ્રીત
અને એક તારો માર્ગ છે ને એ જ સાચો, બાકી બધું ખોટું આ સમજાઈ ગયું છે ને એટલે પ્રભુ હવે જોઈએ છે કે પ્રભુ તમે મને મળો, પ્રભુ તમે પ્રભુ આવો મારા અંતરમાં, પધારો મારા અંતરમાં, તમે આવો, તમે આવો, પ્રભુ આવો, હવે આવો. જાણો છો વિષય કશાય અંગ મારો રંગાયો, જાણો છો વિષય કશાય અંગ મારો રંગાયો, પાપ જીવન પાપ જીવનમાં થોવા કાજે ગીત તમારું ગાયો, ગીત તમારું ગાયો. મોહ માયાના બંધન છોડી આવશું તારે એક વાર મંદિર આવો અંતરમાં, પ્રભુ આવો મારા અંતરમાં, પધારો મારા અંતરમાં, પ્રભુ આવો મારા અંતરમાં, પધારો મારા અંતરમાં, તમે આવો, પ્રભુ આવો, તમે આવો, પ્રભુ આવો, તમે આવો, તમે આવો, તમે આવો, આવો, પ્રભુ આવો. कटोरा दूर करीने ईशु अमृत जाम एक बार मन मंदिर आओ एक बार मन
આ સંસારમાં ક્યારેક ક્યારેક એવી કરુણાંતિકાઓ થતી હોય છે. થોડાક સમય પહેલા ન્યૂઝપેપરની અંદર એક એવી ઘટના વાંચી. એક ઘરની અંદર બહુ નાની ઉંમરની માતા હશે 32-33 વર્ષની ઉંમર. ઘરની અંદર 2.5 મહિનાનો બાબો છે અને અચાનક કોઈ જ આગળ પાછળના કારણ વિના માનું હાર્ટ એટેકથી મોત થયું. બાળકને ખ્યાલ નથી કે ઘટના શું બની છે. એ બાળક તો એમને રમ્યા કરે છે. હવે જ્યારે એને ભૂખ લાગી, દૂધની જરૂર પડી, એ પોતાની માં પાસે જાય છે. માં સૂઈ ગઈ છે એમ વિચાર કરી અને માને ઢંઢોળે છે. માને ખૂબ ઢંઢોળી, માં મળતી નથી, માં સાંભળતી નથી, માં હલતી નથી. આવું ક્યારે બન્યું નથી. થોડીક વાર રડીને છોકરું શાંત થઈ ગયું. માં કદાચ કોઈ કારણસર રિસાઈ હશે, થોડી વાર પછી જાગશે અને મને દૂધ આપશે. આ બાજુ પાડોશીઓ જુએ છે. સવારથી ઘરનો દરવાજો ખુલ્યો નથી અને લોક તોડી દરવાજો ખોલીને એ લોકો અંદર આવ્યા. જોયું ત્યારે ઘટના જોઈ. 2.5 વર્ષનો બાબો 8 કલાક પહેલા મૃત્યુ પામી ગયેલી એની માના શરીર ઉપર રમે છે. હજી એને ખબર નથી કે માં મરી ગઈ. ઘણી બધી વખત એવું બનતું હોય છે કે બાળકને જ્યારે જીવનની અંદર માની આવશ્યકતા સૌથી વધારે હોય ત્યારે જ માં ચાલી જાય. બાળક નહીં, આ એક બહુ મોટી અનાથતા હોય છે. જીવનની અંદર અત્યાર સુધી
પ્રભુના અસ્તિત્વની આવશ્યકતા આપણને ક્યારે લાગી? કદાચ પ્રભુના અસ્તિત્વ વગર પણ મારું જીવન સારી રીતે ચાલી શકે છે એવું માનીને આપણે પોતે અને એના કારણે પ્રભુ હતા નહોતા, પ્રભુ સાથે પ્રીત બંધાઈ હતી કે નહોતી બંધાઈ, આપણને ફરક નહોતો પડતો. આજે આપણી સ્થિતિ એવી છે, જો હૃદયની અંદર પ્રભુ પ્રત્યે પ્રીત બંધાઈ હોય, એક એવી કમનસીબી વાળા કાળની અંદર આપણે પોતે જીવીએ છીએ. હજી માત્ર 2600 વર્ષ પહેલા પરમાત્મા હતા ત્યારે આપણે જન્મ્યા નહીં. આપણે જન્મ્યા અને પ્રભુની ઓળખ થઈ ત્યારે હવે પ્રભુ નંબર અત્યારે પ્રભુ છે પણ મહાવિદેવમાં છે. મહાવિદેવમાં પ્રભુ છે ત્યાં આપણે નથી, આપણે ભરતમાં છીએ ત્યાં પ્રભુ. ક્ષેત્રથી પ્રભુ દૂર, કાળથી પ્રભુ દૂર. પ્રભુ જ્યાં સુધી તમે ભાવથી દૂર હતા ને ત્યાં સુધી વાંધો નહોતો, કારણ કે હૃદયમાં કોઈ લાગણી જ નહોતી, પ્રેમ નહોતો, ચાહત નહોતી, ઈચ્છા નહોતી. અને પ્રભુ આજે જ્યારે ચાહત પેદા થઈ ત્યારે તમે દૂર છો. દુનિયાની અંદર હંમેશા એક નિયમ છે, ઘરની અંદર મીઠાઈ ભરપૂર પડી હોય પણ શરીરમાં ડાયાબિટીસ હોય, મીઠાઈની આવશ્યકતા નથી. પણ પેટમાં કકડીને ભૂખ લાગી છે અને સામે ભોજન નથી ને ત્યારે લુખા રોટલાની પણ કિંમત નથી. પ્રભુ આજે મારી સ્થિતિ એ છે, તમે મને મળ્યા નથી અને તમારી કિંમત મને સમજાય છે, તમારી પ્રીત મને સમજાય છે, તમારા માટે પ્રીત મને જાગી છે અને હવે તમારા વગર હું જીવી શકું એમ નથી. આવી એક સંવેદના લઈ અને સરસ મજાની ભૂમિકા પર આપણે જવું છે. એક વાત સમજી રાખજો, ઘરના કામની અંદર વ્યસ્ત રહેલી માં એ માને પોતાની પાસે બોલાવવી હોય, બાળક છે ને ઘોડિયાની અંદર હોય, માએ બાળકની તમામ આવશ્યકતાઓ પરિપૂર્ણ કરી દીધેલી હોય અને છતાં પણ કોઈ કારણસર એ બાળકને બસ માં જોઈએ છે, માનું મોઢું જોવું છે, માનો પ્રેમ ભર્યો હાથ પોતાના માથા પર ફેરવાવડાવવો છે. નથી ભૂખ, નથી તરસ, નથી પી, નથી છી, ખાલી એને માં જોઈએ છે. માં સમજે છે કે આ છોકરું અકોણું છે, થોડી થોડી વારે મને બોલાવ્યા કરશે અને એટલે છોકરું ઉંકારો કરે, છોકરું સે બૂમ મારે, માં છે ને એની પાસે ના આવે ત્યારે એ માને પોતાની પાસે બોલાવવાનો ઉપાય શું ખ્યાલ છે? ઉપાય એક જ કે બાળક છે ને પોક મૂકીને રડવાનું શરૂ. બાળકની આંખના આંસુ એક એવી તાકાત છે જે માં ગમે ત્યાં હોય ને ત્યાંથી એને પોતાની પાસે બોલાવી લે. બસ એ જ રીતે શાસ્ત્રો લખે છે પરમાત્માને આપણા અંતરમાં આત્મસાત કરવાનો એકમાત્ર ઉપાય આ છે કે પ્રભુ એમના વિયોગની વેદના જ્યારે અંદરમાં ગાઢ બનશે, હૃદયની અંદર પ્રભુ વિરહની તડપણ પેદા થશે. મન તડપત હરિ દર્શન કો આજ, હિન્દુઓમાં ભજન છે. જ્યારે હૃદયની અંદર એ પ્યાસ, એ તડપ, એ ઝંખના પેદા થશે ને ત્યારે પરમાત્મા મળશે. વર્ષો પહેલા એક સરસ મજાની ઘટના સાંભળે. એક યુવાન ટ્રેનમાં બેસીને અમદાવાદથી મુંબઈ જતો હતો. ઉનાળાનો સમય, કોઈનું વર્ષી તપનું પારણું હશે એના માટે જતો હશે. વૈશાખ મહિનાની ભયંકર ગરમી. ટ્રેનની અંદર તો
પડે એના પકડા થાય એવી ભીડ. એમાં લાઈટ ગઈ કોઈ કારણસર, પંખા ચાલે નહીં, ભીડનો પાર નહીં. તરસ લાગી ગઈ છે, પાણીની બોટલ લીધેલી ખાલી થઈ ગઈ છે. પાલઘર સ્ટેશન આવ્યું અને એને માથું બહાર કાઢ્યું, કોઈ પાણી વાળી દેખાય ને એટલી વારમાં એક 14 વર્ષની દીકરી પાણી લ્યો પાણી કહીને નીકળી છે. યુવાને બૂમ મારી, એ અહીંયા આવ, પાણી કેટલામાં? સેટ બહુ દૂરથી પાણી લાવવું પડે છે, નજીકના કુવાના પાણી ખારા છે, મીઠા પાણીનો એક જ કુવો ગામમાં છે, 4 કિલોમીટર દૂર છે, 4 કિલોમીટર દૂરથી લાવવું પડે છે. એક ગ્લાસનો એક લગભગ 20-22 વર્ષ પહેલાની આ વાત છે. અને ઓલો યુવાન ભડક્યો, લે એક ગ્લાસ પાણીનો કઈ રૂપિયો હતો? આઠાણામાં સેટ બહુ દૂરથી લાવવું પડે, કેટલી મહેનત કરવી પડે અને ઘરાક ઓછા મળે. આ તો ટ્રેન ખાલી 2 મિનિટ ઊભી રહે ત્યારે અમને છે ને ઘરાક મળે ને, એમાં ટ્રેન 2 મિનિટની અંદર તો જતી રહેવાની હોય. પાણી આપવાની લાઈનમાં ક્યારેક છલકાઈ જાય, ઢોળાઈ જાય, દિવસના માંડ 10-12 ગ્લાસ વેચાય. સેટ કેટલામાં શું થાય? સેટ રૂપિયો છે. અલી આઠાણામાં રકજક ચાલી એટલે ઓલી છોકરીએ મોઢે કહી દીધું, સેઠ મને એમ લાગે છે તમને પાણીની તરસ નથી લાગી. તરસ લાગી હોત ને તો આઠાના ને રૂપિયાનો ભાવતાલ કરવા ન બેસે. તરસ લાગી હોત ને તો સીધો મોઢે છે ને પાણીનો ગ્લાસ માંડી દીધો. જેને તરસ લાગે, પાણી જોયા પછી રહી ન શકે, એના માટે આઠાના રૂપિયો મહત્વની ચીજ નથી, પાણી મળે મહત્વની ચીજ છે. સેઠ માફ કરજો, તમને તરસ નથી લાગી તો મારે પાણી વેચવું નથી. છોકરી આગળ છે. એક વાત કહી દઉં, હૃદયની પ્યાસ પેદા નહીં થાય ને ત્યાં સુધી પ્રભુ નહીં મળે. આ જગતની અંદર પરમાત્મા એને જ ભળ્યા છે. સમજી રાખજો, મળશે તો ઘણાને પણ ફળશે કોકને. આપણને પ્રભુ મળે એ ફળવાના સંદર્ભની અંદર જોવું છે. અને એટલે કેવું છે, ફળી શકે એ અર્થમાં પ્રભુને આપણે મેળવવા છે. હૃદયની અંદર પ્યાસ પેદા કરી, સંપત્તિની પ્યાસ પેદા થઈ, વાસનાની પ્યાસ પેદા થઈ, નવરાત્રીના ગરબાની પ્યાસ પેદા થઈ. માણસ છે ને 1000, 2000 ને 3000 ખર્ચીને પાસ થયા, આખી રાત રમવા જતો રહે છે, કારણ કે પ્યાસ પેદા થઈ છે. ભગવાનની ભક્તિમાં અડધો કલાક વધારે જાય તો ઊંચા નીચા થઈ જઈએ, ત્યાં 6 કલાક રમવામાં થાક નથી લાગતો. પ્યાસ પેદા થાય ને ત્યારે પ્રભુ મળે છે. ચાલો, એક પ્યાસની સંવેદના શું હોય, પ્યાસની ભૂમિકા શું હોય, એનો અનુભવ કરવો છે. થોડા જાણીતા પણ પ્યારા શબ્દો છે ને, એ શબ્દો દ્વારા હૃદયની એક પ્યાસ પેદા કરવી છે. ધન્ય છે મહાવિદેયના જીવો, જેને રોજ સવાર પડે પ્રભુના દર્શનથી જેની સવાર પડે છે, અને પ્રભુના દર્શનથી જેનો સંસાર. ધન્ય છે મહાવિદેયના જીવોને દિવસના રોજ 6 કલાક જેને પ્રભુની વાણી સાંભળવા પડે છે. ધન્ય છે જીવોને, મહાવિદેયના જીવોને કદાચ એ રજોહરણ લે તો માથે પ્રભુનો હાથ સ્પર્શે છે. ધન્ય છે મહાવિદેયના જીવોને, જેને પ્રભુની ચરણ રજ ઉપર ચાલવા મળે છે, ચરણ રજને સ્પર્શવા. મહાવિદેયના જીવો એ પ્રભુ જે પદવી કેડી ઉપરથી ચાલ્યા, જ્યાં પ્રભુએ પગલા માંડ્યા ત્યાં પગલા માંડી શકે. જે સૂરજને પ્રભુએ જોયો એ સૂરજને નિહાળી શકે. જે ધરતી પર પ્રભુ પોતે બેસે છે, ધરતી પર પોતે જીવી શકે છે. જે ધરતીનું ધાન પ્રભુ વાપરે છે, એ જ ધરતીનું ધાન એને વાપરવા મળે છે. તમને કહું, મનની અંદર ક્યાંક એક ઈર્ષ્યાનો ભાવ પેદા થાય. મારે તમને કેવું છે, પ્રભુની સાથે છે ને ઘણા બધા પ્રકારનું જોડાણ હોય છે. પ્રભુને
બાપ તરીકે જોઈ શકાય, માં તરીકે જોઈ શકાય, મિત્ર તરીકે જોઈ શકાય, ભાઈ તરીકે જોઈ શકાય, પ્રિયતમ તરીકે જોઈ શકાય, પરમાત્માને મિત્ર તરીકે જોઈ શકાય, અરે પ્રભુને માલિક તરીકે જોઈ શકાય. પ્રભુની સાથે તમામ પ્રકારના સંબંધ હોઈ શકે ને જે સંબંધમાં જે સંવેદના હોય એ સંવેદના પણ હોય. બે દીકરા હોય, માં એક દીકરાને વધારે સાચવે ને બીજા દીકરાને ઓછો સાચવે ત્યારે એક દીકરો છે ને માને ફરિયાદ કરે, માં એ પણ તારો દીકરો, હું પણ તારો દીકરો, એને સાચવે, મને કેમ નહીં સાચવે? આજે ક્યાંક હૃદયની આ ફરિયાદ કરવી છે, પ્રભુ મહાવિદ્યના લોકોને તું સાચવે છે, એને પ્રેમ કરે છે, એને દર્શન આપે છે, એને સાનિધ્ય આપે છે, એને તારી ઓરા આપે છે, એને તારી વાણી આપે છે. પ્રભુ મેં શું ગુનો કર્યો કે મને આમાંનું કશું જ ન મળે? ચાલો આજે પ્રભુને કેવું છે, પ્રભુ દીકરો પહેલા ખોડાનો હોય કે બીજા ખોડાનો, પણ દીકરો એ છેવટે દીકરો છે. આજે તારો દીકરો બનીને તને મારી માં બનાવીને મારે તને વિનંતી કરવી છે, પ્રભુ મહાવિદ્યના જીવને જે પ્રેમ આપો છો, મહાવિદ્યના જીવને જે સંવેદના આપો છો, તેની 10મા ભાગની મને મળે ને તો રાજી થઈ જઈશ. બસ અહીં બેઠા બેઠા એક કલ્પના કરવી છે, કદાચ પ્રભુ જીવંત હોય, કદાચ મેં દિલથી આવી પ્રાર્થના કરી છે ને એના કારણે પ્રભુ હમણાં એની આંખ પટપટાવશે, પ્રભુ હમણાં એમના હોઠ ખોલશે, પ્રભુ હમણાં એમના હાથ પ્રસરાવશે, હમણાં મારા માથે એનો હાથ પરમાત્મા મૂકશે. ક્યાંક હૃદયની આ સંવેદનાને જીવંત બનાવીએ. પૂજ્ય ગચ્છાધિપતિ જય ગો શ્રીશ્વરજી મહારાજા કહેતા, આવતા ભવમાં જીવંત ભગવાન જોઈતા હોય તો આ ભવમાં મને જે ભગવાન મળ્યા છે જીવંત છે આવો અનુભવ કરવો પડે. ચાલો એ અનુભૂતિની ભૂમિકા પર જઈએ. પ્રભુ જીવંત બનશે, પ્રભુ જીવંત બનીને મને પ્રેમ કરશે. બસ આવી એક પ્યારી પ્યારી આશામાં, પ્યારી પ્યારી ઝંખનામાં અને પ્યારી પ્યારી પ્યાસની અંદર આગળ વધવું છે કે પ્રયત્ન. जाने जुनी उत्तर मने मळता નથી, उत्तर मने मळता નથી. તારા હોઠ ફડફડે એની રાહ જોઉં છું, તારા હોઠ ફડફડે એની રાહ જોઉં છું, એની રાહ જોઉં છું. તુજને જોયા કરું તારી સંગત રહું, તુજને જોયા કરું તારી સંગત રહું. તારા હોઠ ફડફડે એની રાહ જોઉં છું, એની રાહ જોઉં છું. તુજને જોયા કરું તારી સંગત રહું. સમરતો રહું છું, તારી આશામાં જુગ જુગથી વાટ જોઉં છું, તારી આશામાં જુગ જુગથી વાટ જોઉં છું. તારી અમી દ્રષ્ટિ માટે, તારી અમી દ્રષ્ટિ માટે હું તો તરસ્યા કરું, તારી અમી દ્રષ્ટિ માટે
સાચવી શકું. તારી આંખો પટપટે હો, તારી આંખો પટપટે એની રાહ જોઉં છું. તારી આંખો પટપટે એની રાહ જોઉં છું. એની રાહ જોઉં છું. તુજને જોયા કરું, તારી સન્મુખ રહું. તુજને જોયા કરું, તારી સન્મુખ રહું. તુજને જોયા તારી સન્મુખ રહું. આશા છે કે આ શબ્દો આપણે બધા સાથે મળીને ચલાવીએ. ફક્ત આ બે શબ્દો છે. તુજને જોયા કરું, તારી સન્મુખ રહું. તુજને જોયા કરું, તારી સન્મુખ રહું. તારા હોઠ પડપડે એની રાહ જોઉં છું. તારા હોઠ પડપડે એની રાહ જોઉં છું. એની રાહ જોઉં છું. તુજને જોયા કરું, તારી સન્મુખ રહું. તુજને જોયા કરું, તારી સન્મુખ રહું. तुझने जोया करो तारी संग तुझने जोया करो तारी संग तारा होठ पड़ पड़े ऐनी राह जो
તારે લાલાવી દે મારા સુરુજ તું કેમ ના સુને तुझने जोया करूं तारी संग तुझने जोया करूं तारी संग तारा होठ पड़ पड़े ऐ निगाह जो तारा होठ पड़ पड़े